ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਨੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੀਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੀਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਰੱਖ ਲੈ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੀਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਨੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੀਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੀਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੀਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਨੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੀਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ
ਰੱਖ ਲੈ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀਵੀਆਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀਵੀਆਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀਵੀਆਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਨੀਵੀਆਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀਵੀਆਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਨੀਵੀਆਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ
ਰੱਖ ਲੈ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਨੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੀਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ. Halo semuanya, halo semuanya. Halo Fotizen, gimana kabarnya hari ini? Balik lagi di acara live Instagramnya Ini Voiceover. Tapi untuk hari ini agak khusus ya. Ini acara Ayub Men Show. Waduh, keren banget. Ini yang ide buat live jadi Ayub Men Show ini siapa ya? Wow, ini patut untuk diberikan apresiasi, tepuk tangan sih. Oke, halo dari kakak yang udah join di Instagram ini sangat banyak sekali ya. Ada siapa aja ini yang udah? Ada Kak Kim Sabe. Halo Kak Kim Sabe, kapan nih mulai ya? Kak, iya bentar ya. Ini udah mulai deh. Oke, kemudian ada Kak Rinela, Kak Aldi, Kak Kusuma, Kak Brigita, Kak Dio, Kak Dipa, Kak Intan, dan masih banyak banget. Wow, banyak banget sih. Kak Selamat. Kak Selamat, halo Kak. Apa kabar Kak semuanya? Sehat? Oke, ini cuacanya akhir-akhir ini lumayan pancaroba ya. Berubah-ubah. Hujan, kadang panas, kadang hujan, kadang siangnya panas banget. Terus sorenya hujan deras gitu. Jadi banyak yang akhirnya sakit gitu. Jadi buat kakak semuanya jangan lupa jaga kesehatan ya. Oke. Nice. Oke, selain di Instagram kita juga ada live di TikTok ya. Di TikToknya Indo Voiceover Academy. Jadi kalau yang nonton di TikTok, hai. Di TikTok ada Kak Kepiting. Oke, halo Kak Kepiting. Panggil aja Kepiting lah ya. Oke, ini kayak langganan dari minggu lalu deh. Wah, terima kasih udah dibantu tap-tapnya ya di layar TikTok. Oke, sangat well banget. Oke. Kak Kim Sabe, bokek Kak. Bokek. Oh, kabarnya lagi bokek ya. Iya sih emang. Ini tanggal pertengahan bulan banget ya. Ini uangnya udah pada menipis. Ya, mungkin sama ya, nggak jauh beda. Mungkin Kak Selamat atau Kak siapa yang mau bagi-bagi boleh ya. Bagi-bagi apa nih? Bagi-bagi gift di TikTok juga boleh. Oke. Halo Kak Anissa di TikTok. Kak Anissa, Kak Kepiting. Kak Anissa, Kak Kepiting. Wow. Oke. Mau bahas apa nih Bang? Oke, hari ini mau bahas apa ya? Ada topik yang menarik dari kalian yang mau dibahas? Kalau ada, boleh dong di kolom komentar. Tulis di kolom komentar mau bahas apa yang menarik gitu. Atau kalau semisal menarik nanti kita bahas hari ini, kita spill hari ini dan kita lanjutkan mungkin minggu depan gitu. Oke. Oke, ini jam berapa ya? Aduh, jamnya gak kelihatan lagi. Oke, udah jam 5.12 15.12 maksudnya. Jam 15.12 gitu. Oke. Oke. Kita nanti bakalan live sampai jam 4 ya kurang lebih ya. Mungkin bisa lebih cepat atau bisa lebih lama dikit. Itu tergantung ya. Nanti bakalan ada tamu gak sih? Ada guest starnya untuk hari ini. Masa sendirian ya? Aduh. Oke, nanti coba kita tunggu dah. Ada yang lewat atau enggak ya. Kalau ada yang lewat nanti kita tarik aja biar join. Oke. Hari ini gimana ya? Beberapa hari yang lalu lah ya. Masa saat yang lalu kan kecepatan banget. Beberapa hari yang lalu aku tuh kepikiran. Ini kan kita bekerja di dunia voice over ya. Dan kalian juga tertarik dengan dunia voice over gitu. Nah, voice over itu kan tentunya gak berkembang dalam 1 atau 20 tahun langsung jadi se-hype sekarang kan. Nah, terus
penasaran gak sih, pengen tahu gak sih sebenarnya voice over itu berkembang awal mulanya dari kapan gitu? Kan voice over bukan hanya untuk di iklan aja ya, kan juga ada di film animasi ataupun radio gitu kan. Nah, terus beberapa hari yang lalu dan terus akhirnya aku cari-cari nih di internet gitu, di Google searching, tanya AI juga gitu, hasilnya gimana gitu. Nah, ternyata faktanya nih, voice over pertama kali, sebenarnya bukan pertama kalinya, bukan voice over ya, tapi lebih ke pengenalan medianya dulu. Nah, menurut kalian media pertama yang digunakan untuk siaran broadcast itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Ini main tebak-tebakan dulu nih. Ada yang tahu nggak? Apa media broadcast pertama kali yang dipakai di dunia siaran gitu? Harusnya pada tahu lah ya. Koran, buset. Yang lebih ke digital dong ya. Kalau koran yang ada medianya, ada media multimedia atau media kayak media suara, gambar gitu-gitulah. Jangan yang koran yang itu printing. Kalau koran kan nggak bisa buat voice over juga ya. Jadi Hakim Sabi salah. Hakim Sabi langsung disalahin aja. Halo, ini di TikTok. Wow, sangat meriah banget ya. Oke, pertanyaannya tadi yang baru datang, apa media pertama yang dipakai untuk menyiarkan atau siaran atau broadcast gitu? Ada yang tahu, warga TikTok atau mungkin warga di Votizen di Instagram gitu? Wartel bang, oh yang belum makin nggak bagus sih, idenya bagus tapi ngarang banget. Warung telepon, bukan, salah. Kim Sabi masih salah, ini nol besar banget ya Kim Sabi. Kak Selamat, radio kak. Terus ada Kak Nazifam, radio. Oh wow, keren. Wih, ternyata penonton kita cerdas-cerdas semua ya. Oke, mungkin Kak Kim Sabi perlu ditandain deh ini. Oke, betul ya. Jadi siaran pertama kali, media yang pertama kali dipakai buat memperkenalkan voice over itu radio. Nah, radio pertama kali ditemukan kan pada awal 19-an ya, 1900-an gitu. Nah, orang yang pertama kali menyiarkan, intinya kayak mengenalkan lah, menyiarkan suara melalui radio itu namanya Reginald Fissenden atau Fissenden ya. Reginald lah, kita panggil aja Reginald gitu. Nah, dia itu pertama kali menyiarkan suara rekaman dia waktu itu bicara, nyiarin sebuah puisi gitu. Sebuah puisi dengan background musik violin solo gitu. Main biola solo gitu. Nah, itulah pertama kali kayak awal mula voice over itu dikenal gitu. Dari memperkenalkan sebuah pembacaan puisi dan juga dengan background biola yang melalui siaran radio gitu. Oke. Aduh, banyak banget ya ini yang nyapa. Halo dari warga TikTok. Hai, terima kasih udah join ya. Oke, dilanjutkan nontonnya join terus dong. Hari ini kita bakalan bahas tentang seputar history of voiceover gitu, sejarahnya voiceover gimana gitu. Dari warga TikTok yang ini rame banget sih, aduh nggak bisa nyapa satu-satu. Oke, dan ini juga dari Instagram banyak banget ya, aduh. Oke, dari Kak Nazifam, sendiri aja. Iya, masih sendiri ya. Nanti kita nyeret orang dah. Oke. Oke, gitu ya. Jadi kita lanjut ke materi kita hari ini tentang history voiceover. Nah gitu. Pertama, awal mulanya gimana sejarahnya kak? Aduh ya ampun, kamu nyimak gak sih dari tadi? Nyimak ya? Aduh, harus disimak nih. Nah jadi awal mulanya itu dari si Reginald ini menyiarkan pembacaan puisi dengan iringan background musik biola solo gitu di radio gitu. Nah itu adalah awal mulanya voice over itu berkembang seiring waktu gitu. Nah ini kayak awal mulanya dari voice over gitu. Nah kemudian
pada beberapa puluh tahun kemudian, tepatnya di tahun 1928, itu mulai muncul perkembangan yang lebih signifikan, bukan hanya soal membaca puisi atau ngomong biasa aja, tapi udah mulai masuk ke dunia animasi gitu. Oke, mungkin ada yang tahu, ini kasih clue deh. Sorry Indo voiceover ya, sorry ya. Oke, kita balik ke topik lagi. Ini nyapanya niat nggak sih ini? Aduh. Oke, sore Kak Tri Alive. Sore ya, selamat sore. Oke, kita lanjutkan. Animasi dari Amerika, mungkin itu kayak studio animasi terbesar di Amerika. Ada yang tahu nggak sih? Itulah yang harusnya tahu lah ya. Ini kayak dari dulu banget sampai sekarang pun juga masih paling top gitu. Nah, Disney, oke, nice. Jujutsu Kaisen, ngawur banget. Capek banget Kak Kim Sabi. Disney, oke, betul. Nah, Disney. Jadi Disney itu udah bertahan hampir 100 tahun banget ya. Dari tahun 1928 itu waktu animasinya masih yang di bioskop. Kalian tahu kan yang animasi yang lewat gambaran film itu terus diputar lewat proyektor itu. Nah, itu pertama kali si Walt Disney itu membuat animasi itu loh, Mickey Mouse. Mickey Mouse pertama kali dikembangkan itu kan dibuat pada tahun 1928 ya. Nah, terus dikasih ada animasi Mickey Mouse ini, terus dikasih suara dubbingnya. Dubbing betul kan ya? Dubbingnya itu voice overnya sama si Walt Disney-nya langsung gitu. Dikasih suara ini. Terus pada waktu itu si musik voice overnya ini berkembang jadi makin pesat banget, dan dunia animasi juga turut berkembang ngikutin dari perkembangan yang mungkin bisa dibilang awal mulanya ini terus jadi makin besar gitu. Jadi ya makanya dunia voiceover sama dunia animasi itu kayak menjadi satu kesatuan yang kuat gitu. Jadi kayak kalau ada animasi biasanya bakal ada voiceover di belakangnya gitu. Jadi itu kayak Walt Disney memperkenalkan dubbing pertama kali. Kalau si Reginald kan kayak dia solo kayak membacakan puisi biasa. Tapi kalau si Walt Disney dia mengadaptasi suara itu ke dalam dunia animasi gitu. Jadi berkembang lah sampai sekarang. Gitu. Itu ya. Mungkin itu sejarah singkatnya sih ya. Dan lambat laun dari tahun 1928 ya. Itu kayak 100 tahun yang lalu. Jauh banget. Dan teknologi tentunya udah berubah ya, dari yang cuma radio terus berkembang jadi bioskop yang versi jadul itu, pakai yang film itu. Terus makin kesini tahun 90-an akhir kita udah mulai pakai TV, iklan gitu. Oke, itu sejarah singkatnya dari awal mulanya banget. Kemudian saat masuk era TV ya seperti yang kita tahu ya, biasa TV juga banyak iklan komersilnya gitu. Lahirlah gaya suara God Voice, suara yang berat, berwibawa, yang sangat menjual buat dikenalin di iklan komersil TV-TV gitu. Oke. Jadi itu sejarah singkatnya dari awal mula iklan, dari awal mulanya banget, dari akarnya sampai pada era TV gitu. Kak Tri Alive, Kak kalau boleh tahu alat yang digunakan zaman dulu itu kayak apa ya? Zaman dubbing awal tadi itu. Iya betul juga ya. Dubbing yang itu ya, yang Walt Disney itu ya. Betul juga ya. Dia kan pakai film ya, pakai gambar film gitu. Terus pas diputar kan belum ada multimedianya. Nah itu untuk play suaranya pakai apa ya sinkronisnya? Wow,
Asik juga nih bahas sejarah. Iya sih. Iya kadang asik sih kalau bahas sejarah. Oke. Mungkin perlu dicari tahu sih. Itu dulu pakai alat apa ya namanya? Oke, wait. Tunggu bentar ya, lagi di browsing dulu. Mickey Mouse pertama kali. Jadi aku lagi kepoin alat untuk play karakter suara pertama kali yang dipakai untuk karakter Mickey Mouse di tahun 1928 gitu. Di tahun 1928. Oke, ada nggak ya? Cinephone. Namanya Cinephone sih. Tapi Cinephone kayak apa ya? Oke. Aduh. Nah, namanya itu Cinephone ya, tapi ini di Google nggak ada gambar barangnya. Nah, kalau yang mau lihat Cinephone. Nah, inilah kayak ini kayak gini. Kelihatan nggak? Nah, gambarnya kayak ini ya. Gembrubet gini. Ya, namanya teknologi zaman dulu ya, belum berkembang sebagus sekarang. Nah, itu kayak se-complicated itu pada zaman dulu. Gitu, namanya Cinephone ternyata guys. Nama alat yang dipakai buat kalau roll filmnya kan untuk gambarnya ya. Nah, kalau yang Cinephone-nya ini untuk ngeplay suaranya gitu. Suara yang udah didubbing tadi. Gitu. Wow. Itu kayak nambah wawasan baru sih sejarah. Kak Widita. Oh, Kak Widita. Hai Kak Dita. Oh gitu. Terus si Mickey Mouse apa kabar ya Kak sekarang? Sehat? Oh iya, Mickey Mouse itu kabarnya gimana ya? Ada yang tahu? Mickey Mouse itu udah lama banget gak sih nggak muncul di televisi gitu atau di animasi gitu, kayak emang Mickey Mouse sudah di take down atau diberhentikan deh. Karena apa? Kurang tahu juga. Tapi ngomongin Mickey Mouse, kalian termasuk orang-orang yang masih nonton Mickey Mouse gak sih dulu? Kayak aku dulu masih yang bagian, tapi partnya Donald Duck sama si ponakan-ponakannya itu. Kalau kalian gimana? Masih dulu pernah ngalamin nonton film Donald Duck gak? Ada Kak, kemarin aku ketemu di Warteg Bahari, yang bener aja. Emang iya Kak Kim Sabe, klarifikasi Kak Kim Sabe. Kok bisa-bisanya kamu ketemu Donald Mickey Mouse di Warteg Bahari? Kamu ketemu Mickey Mouse atau ketemu mouse-nya aja? Jangan-jangan kamu ketemu mouse di warteg. Aduh, ngeri. Oke. Halo kakak-kakak yang ada di TikTok, selamat datang di live-nya di voiceover. Nah, di sini kita lagi bahas sejarah dari voiceover sendiri sih, dan di akhir nanti bakal ada Q&A session. Dulu nonton banget Mickey Mouse. Oh iya, nice. Dulu nonton banget Mickey Mouse ya kan. Sering, beberapa orang tuh juga masih sering banget nonton Mickey Mouse itu. Emang Mickey Mouse itu kayak aku gak ingat banyak ya karakternya. Yang aku tahu cuma Mickey Mouse sama si ceweknya Mickey Mouse itu siapa? Aku lupa namanya. Terus sama si Donald Duck. Cuma itu aja sih, Donald Duck yang suaranya kalian lumayan apa jenis ikonik gak sih dari suara Donald Duck itu? Donald Duck itu kan suaranya kayak suaranya bagus. Itu sangat effort banget ya suaranya. Dubbernya siapa ya? Ada yang tahu siapa pengisi suara di balik dari karakter Donald Duck itu? Kayak favorit banget dulu aku sama Donald Duck itu. Kak Widita, aku dulu suka tuh dubber Donald Duck. Kak, effort banget gak sih kedengarannya, suaranya diubah seserak itu. Iya kan. Suara Donald Duck itu sangat mungkin ikonik ya di Mickey Mouse. Bahkan dari Mickey Mouse-nya dari Mickey-nya sendiri juga
suara Donald Duck ini lebih terngiang-ngiang gitu di kepala. Kak Selamat nonton dong. Kak Selamat ini mungkin dari golongan lama banget ya, jadi harus banget nonton. Kim Sabi, ada Mickey Mouse, ada Minnie Mouse, ada Donald Duck, ada Gavi, ada Siti Marcona. Siti Marcona ini undangan siapa coba? Ada Siti, ada Marcona. Ini sangat out of mind blowing banget. Kayak gitu. Dari banyaknya jadi kayak film Disney itu kan pencetus pertama ya. Coba Kak tiru suara Donald Duck. Iya, aku nggak bisa semua. Suara Donald Duck itu sangat bagus banget. Aku takut mencemari nama baiknya, takut merusak citranya gitu kalau aku yang nyontoin nanti. Jadi aduh, better nggak usah deh. Emang kadang alasannya banyak banget ya. Ajinya Donald Duck itu Pluto namanya, emang iya. Iya, Siti Marcona siapa boy? Kak Selamat, betul. Siti Marcona itu siapa? Salah nih ya. Kak Kim Sabi ini tegur dong. Ini emang mengada banget ya. Oke, gitu. Oke. Jadi gitu kayak animasinya Disney, terutama si Mickey Mouse itu emang legend banget ya. Karakter-karakternya emang sebagus itu. Kalau Kak paling merasa bisa niru suara karakter animasi. Suara aku flat sih kebetulan ya. Aku bukan orang yang ekspresif deh kayaknya. Aku bukan orang yang ekspresif. Jadi kalau suara ya niruin suara karakter gitu, aku kayak nggak kayak kurang well gitu deh. Jadi kadang nggak bisa aku. Nggak bisa. Tetap nggak bisa. Nggak bisa dah. Aduh, sayang banget ya. Padahal selama di dunia voiceover meskipun belum lama ini kayak pengen banget sih belajar lebih dalam gimana cara melatih suara, cara niruin suara karakter animasi ataupun suara lainnya gitu. Kayak something yang menarik gitu harusnya ya. Tapi nggak tahu nih. Aku masih merasa kurang percaya diri dengan suara aku sendiri gitu. Tapi semoga kalian tetap pede aja ya. Oke. Hai dari warga TikTok. Warga TikTok ini sangat ramai banget ya sebenarnya, tapi karena lumayan jauh jadi kadang nggak kebaca gitu. Oke, nice. Oke, kita lanjutin cerita sejarahnya tadi ya. Nah, tadi kita kan sudah sampai masuk era TV ya. Era TV yang sudah mulai ada kepikiran terjun ke dunia dubbing Kak. Kurang tahu ya. Aku nggak tahu sih. Lebih ke aku nggak sadar suara aku bagusnya di mana aja sih sebenarnya. Apa aja dia coba Kak. Saya masih belajar juga Kak untuk main karakter. Oke, selamat belajar Kak Tri Alive. Belajar terus ya. Mungkin ya. Kapan-kapan aku coba dah. Oke, thank you for the motivation-nya kali. Thank you for the advice-nya. Oke, bagus sih. Sangat memotivasi banget ya. Mungkin next time dah. Oke, kita masuk ke bagian shift to casual. Jadi setelah era TV itu kan ya kayak iklan komersil biasa lah kan. Ya tau lah iklan yang sekitar kadang ada yang 60 detik, ada yang potongan 30 detik, kata yang lebih. Permisi. Halo. Ini rumahnya Pak RT bukan ya? Pak RT. Pak RT siapa ya? Pak ini yang di sebelah. Saya mau laporan. Widih ya, laporan apa nih? Boleh. Laporan aja sih. Ini kita kan nggak apa. Kita seret orang yang nggak tahu. Ini tadi asal masuk aja. Ini nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Digeser dikit mungkin ya. HP-nya mungkin diputar dikit. Ini ya. Ini kita kedatangan tamu ya. Tamu nggak tahu nih. Tamu diundang atau nggak diundang ya? Tamu nggak diundang. Ini pokoknya kita aja. masuk aja ya. Kita kesini aja ya. Sangat free kan ya. Feel free banget buat masuk. Ya, silakan yang mau join bisa langsung kesini saja. Yang mau join ya. Wah, luar biasa. Sebenarnya saya sudah di belakang layar dari tadi. Asal mendengarkan Bapak ini bercerita. Dia.
Ini Dengar apa tadi kan? Tadi nguping ya, harusnya tahu dong. aduh. Ini nih kayak diuji nih ya, kayak di kelas nih. Ketemu dosen, tadi saya bahas apa gitu. Iya, ini lagi ngajar nih sesi 2 SKS. 2 SKS. Oke, boleh silakan bisa dilanjutkan, Bapak. Saya mendengarkan di sini. Oke. Nggak mau dengerin di belakang, dengerinnya di depan. Langsung ya. Wow, memperhatikan. Bagus. Yo. Oke, jadi hari ini kita lagi bahas history dari voiceover nih, Oh, dari hai. Kamal. Kan kepo ya. Kita udah lumayan waktunya berkecimpung di dunia voiceover, tapi nggak Oke. tahu nih Tapi nggak tahu ceritanya. sejarahnya. Sejarahnya gimana sih, awal mulanya kok bisa ada voiceover gitu, siapa yang kenalin gitu. Ternyata awal mulanya itu dari radio. Oke, dari Gitu. Radio, terus adanya animasi Disney, rumah produksi Disney, tahuan ya? Nggak tahu aku nggak tahu apa-apa di sini, aku kosong guys. Aku di sini untuk belajar, makanya aku kesini. Yang bener aja, Disney. Iya beneran, aku Disney, nggak tahu Disney apa-apa. World atau apa itu? Apa itu aku nggak tahu. Ya elah ini. Yang bener Bisa aja. dilanjutkan Bapak? Gitu. Mm-mm. Jadi kayak ada Disney itu sebagai Ya. pencetus pertama di dunia animasi, Animasi. dengan dubbing gitu. Oke. Terus udah masuk ke era TV, era yang lebih modern lagi. Iklan komersil lah. Tahu kan ya? Nggak tahu apa sih Iklan itu. komersil. Kamu di rumah ada TV nggak sih? Aku nggak punya TV di rumah. Yang Kasihan bener kan? aja. Beliin TV dong. TV. Ayo, ini yang kalau ada yang masih punya TV tabung nggak dipakai di rumah, bisa didonasikan ke Open Kak Amal. donasi. Bisa Open didonasikan donasi. aja. Daripada nganggur di rumah ya. Betul, lebih baik dimanfaatkan, dikasih ke orang yang membutuhkan. Aduh. Gitu. Terus Kamal dari voiceover yang sekarang nih, Kamal udah tahu apa aja nih? Aku nggak tahu apa-apa, kan aku bilang aku nggak tahu apa-apa, aku di sini belajar. Ini tahu apa? Langsung mau dilempar, jahat banget, nggak boleh kayak gitu sama Ini perempuan, ada yang harus tahu ini lemah apa? lembut. Itu Ini namanya pot, Dan oke. di dalamnya ada Wah, dalamnya ada kejutan. Ada kejutan. Yeay, apa ini? ini ada kejutan nanti. Oh nanti, Kita tahan oke. dulu. Oke, wah di sini dar ya. Seru dari- banget deh. Ini ada Kak Kim Sabe. Kak, aku ada TV tabung nih. Dia aja, Kak. Nggak mau kalau suruh beli. Biasanya jualan, aku nggak mau kalau suruh beli. Aku maunya dikasih. Aduh. Kak enggak tahu. Kak Iya. Kim Sabe ini semua dijual, soalnya aku udah tahu. Oh, teman dekatnya Kak Kim Sabe ya? Ya sebenarnya gitu sih. Kak Widya, Kak nggak tahu apa-apa. Iya kan, aku tuh nggak tahu apa-apa. Aku di sini dengan penuh kejujuran loh. Makanya di sini aku mewakili Votizen gitu kan, buat Votizen yang belum tahu gitu. Jadi biar dijelasin sama pakarnya, sama ahlinya. Kan di sini kan Mantap banget. Ayub Men Show. Oh, berarti khusus ini Bapak ini menjelaskan betul. begitu. Ngoceh ya. Seru banget kayaknya. Serius. Aku kasih Kak. Serius aku kasih Kak. DM aja, kirim malahnya ntar aku kirim. Bener ya. Habis ini aku DM. Oke. Wajib dikirim. Iya. Gratis. Nanti langsung ambil ya. Naik Betul. bosan atau pakai apa dia? Nggak mau, aku maunya diantar. Oh, maunya diantar. Oke, setelah dapat TV-nya nanti langsung nonton TV ya, biar tahu apa aja Iya. iklannya ada di Oh, TV. siap. Gitu ya. Masa iklan di TV aja belum tahu ya? Aku nggak tahu apa-apa. Aduh, nontonnya TV atau YouTube? Aku sih lebih ke denger radio aku. Oh, radio yang jadul atau yang lebih modern? Aku jadul. Wow, sangat antik banget ya. Mm-mm. Mungkin ini mungkin legend ya di sini. Atau penunggu Kan di sini nih malah. Radio ya. Radio banget ya. Radio. Lanjut. Lanjut. Sejarah. Oke, sejarahnya lagi nih. Mm-mm.
apalagi ya Apalagi? setelah TV ya, iklan komersil biasa. Terus Mm-mm. mulai merambat ke sini pada tahun 2010-an lah ya. Mm-mm. Kan udah mulai masuk ke digital itu nggak sih? Oh iya ya. Heeh. Oke. Yang kayak versinya YouTube pertama kali tahun berapa ya, nggak tahu lah. YouTube gitu, terus ada media-media yang lain. Mm-mm. Terus muncul juga sosmed. Nah dari sosmed itu Suaranya kecil. suaranya kecil banget, deketin ke mic. Deketin gini. Woi, denger gak sih? Oke. Oke, kedengeran gak ya suaranya atau masih Aman nggak guys suaranya? aman gak ya? Aman lah ya harusnya. Teman-teman boleh di komen apakah suaranya Suaranya masih kecil? suaranya masih kecil. Kalau suaranya masih kecil emang harus nunggu lama sih. Apanya nunggu lama? Kan masih kecil, belum gede. Oke. Aku loading. Thank you. Oh ya. Kedengeran kok aman. Oke, Oke. nice, thank you. Nah, kita balik lagi nih ya. Tadi sampai mana ya? Sampai YouTube. Sampai YouTube, oh iya, sampai sosmed ya. Sampai sosmed, terus kayak sering banget ya sekarang iklan itu di sosmed. Bukan cuma di sosmed sih, sebenarnya kayak media musik lainnya juga banyak, kayak Spotify, ada iklan pocong gitu. Betul. Iklan pocong. Oh, yang horor-horor itu ya. Oke. Nggak di skip ya? Nggak bisa skip ya? Nggak premium. Nggak premium. Nggak premium. Maaf. Mohon maaf. Nggak premium nih. Nggak bisa nyekip iklan. sangat kasihan banget. Nggak apa-apa, justru emang iklan itu harus didengarkan. Betul. Mungkin ada rezeki orang lain di iklan tersebut ya. Iya. Kak, kalau boleh tahu voice over talent legendaris dunia siapa aja, Kak? Wah, ini siapa voice over talent legendaris dunia nih? Aduh, apa ya? Iklan nggak bisa di skip. Kak Ayub men. Kak Kim Sabi. Jangan. Aduh, malah di up lagi. Kalau iklan pocong nggak casting VO pocong. Aduh. Kayaknya casting juga sih. Mungkin ya. Tapi itu dapatnya gimana ya? Itu yang nemuin talentnya effort banget sih. Iya. Apakah pocong-pocong juga ini ya? Diseleksi juga? Mungkin. Aduh, serem. Aduh. Oh, aku pikir mereka dapat komisi nggak ya? Ih, kamu nggak tahu? Kok kamu nggak tahu? Harusnya kamu tahu. Iya, nggak tahu nih. Kupikir kalau pekerjaan atau butuh duit itu cuma di dunia ini aja. Di dunia ini, di dunia kamu. Di dunia ternyata ini. Ini para poci-poci guys. Jangan ada. Oke, kita cari dulu nih. Siapa tokoh voice over legendaris? Atau mungkin malah dari Walt Disney tadi ya? Itu salah satunya. Oh, bukan weh. Banyak. Namanya dijuluki Man of a Thousand Voices. Wih. Karena dia berhasil mengisi hampir 400 karakter. Wow, banyak sekali. Karakter ya. Banyak sih, banyak. Ini mengisi dari Bugs Bunny. Tahu Bugs Bunny? Tahu. Siapa? Yang ini kan warna ungu itu kan? Hah? Bukan ya? Bugs Bunny itu loh kelinci dari kelincinya. Kenapa siapa bayanganku sih? ini, guys? Bugs Bunny itu apaan kamu? Ini. Oh, salah ya? Itu Barney sih. Oh, Barney. Oh Beda. ya. Bugs Bunny. Kelinci abu-abu, Kak. Betul. Nice. Wow. Kelinci abu-abu. Coba ini ya. Kak Kim Sabi ada peningkatan ya. Dari 0 besar udah mulai tahap kecil ya. Apa namanya tadi? Ungu mah panas. Bugs Bunny. Bugs Tulisannya Bunny gimana? itu Gini. karakter di apa ya? Aku tuh nggak pernah nonton ini. Ini loh, ini. Oh, aku Tulisan. tahu. Aku kayaknya dulu kecil jarang nonton kartun ya, jadinya nggak tahu ya.
Bug Bunny itu dari karakter dari animasi Aku apa tahu. sih? Oh ya, tahu. Aku lupa lagi karakter Ini ya. namanya animasinya apa ya? Karakter Bunny. itu. Bugs Bunny. Oh, ini. Warner Bros. Karakter dari kartun apa? Kartun. Nama kartunnya apa ya? Gak tahu. Looney Tunes. Oh, ini. Wah, ya betul, Looney Tunes. Wah, ya. Maria Bros. Iya sih. Ya, Warner Bros. Yes. Nah, dari si Looney Tunes namanya. Ya, kayak Looney Tunes itu mungkin saingannya sama si Disney kali ya. Dari Mickey Mouse itu. Mungkin atau beda franchise aja. Beda franchise. Ya, who knows ya. Little Oke. was inspired by that of Walt Disney. Sebenarnya kayak terinspirasi sih Looney Tunes ini. Terinspirasi. Terinspirasi dari Walt Disney-nya. Berarti yang pertama kali tetap Walt Disney ya. Habis itu Walt Disney sih. diikutin apa Sama namanya? Looney Tunes. Looney Tunes dan yang lain-lain mungkin. Gitu. Wow. Wow. Oke, gitu ya. Keren banget sih. Kalau animasi Indonesia apa kabar ya? Animasi Indonesia. Tapi ada yang baru nggak sih? Apa? Animasi yang Indonesia yang itu loh. Yang animasi yang sci-fi di bulan. Oh, baru kemarin tuh Lebaran itu. Udah tayang. Udah tayang. Emang Apa iya? sih judulnya? Nggak tahu. Kalau Aduh, aku Jumbo lupa kan lagi. udah kayak lama banget ya. Nah, kalau yang animasi Indonesia terbaru ini kan yang itu loh. Yang sci-fi di perjalanan di bulan itu loh. Merah Bukan One for All dong. Bukan Bukan One for All. dong. itu mah bukan One for All ya. Bukan. Gengs. Rafathar kakak. Bukannya Rafathar. Aduh, iya Yang apa sih? itu loh, yang sci-fi-nya sangat menarik banget. Kenapa nggak ada bulannya gitu? Di bulan gitu. Oh, Pelangi di Mars. Nah, Ya. Soalnya Gitu. kemarin ini tuh tayangnya pas Lebaran bareng banget sama Nawila dan lain-lain. Kan sama-sama serial anak itu kan. Ya, jadi mungkin nggak terlalu se-booming yang Jumbo kemarin ya. Tapi kayaknya lucu juga deh dia. Iya sih ya, mungkin ini recommended sih buat ditonton. Ayuman The Animation, Ayuman the Animation. The Legend of Ayuman. Oke, kita bikin ya. The Legend of Ayuman. Ngeri banget. Nah, ini ada fotonya nih. Tapi di layar kita sih ya, nggak bisa ditampilin nih. Sorry banget nggak bisa. Pelangi di Mars. Pelangi di Mars, iya sih. Yes. Kapan lalu Penasaran itu nggak? sempat rame banget di perbincangan di sosmed Mm-mm. anak-anak animasi sih. Jadi kayak wow. Gimana tanggapannya? Bagus banget ya, kayak perubahannya sangat signifikan. Astagfir. Wow, kedengeran nggak? Ini trailernya. Berarti kita harus menemukan Zeolith Omega ya Bunda? Iya Flangi, Zeolith Omega adalah tiket kita pulang ke bumi dan bertemu lagi sama ayah kamu. Ini animasi ya? Animasi. Oh, Tuh kan. kayaknya bagus sih. Tapi ini orang. Iya ya. Mungkin green screen seperti biasa. Ya mixing apa ya? Tapi bagus. Animasinya bagus. Nggak kayak zaman dahulu ini yang capung terbang. Kamu tahu nggak? Naga terbang. Oh, tahu. Yang itu ya, Indosiar ya. Yeah. Bagus. Oh, ini mungkin lebih animasi 3D ya. Yes. Kalau Jumbo kan animasi 2 dimensi Animasi ya. ya. Gitu. Wow. Wow, keren guys animasinya. Sekarang yang harus kamu lakukan, jangan berbicara. Ini siapa itu namanya? Mas tadi. Mas tadi. Lupa.
Oke, ya itu ya. Nanti teman-teman bisa dicek sendiri di HP-nya masing-masing. Pelangi di Mars judulnya. Mars. Baru banget. Masih fresh ya. Mm-mm. Baru sebulan yang lalu. Belum ada ya mungkin. Nggak tahu tapi udah masih di bioskop apa enggak ya? Harusnya masih sih. Iya. Kak serius nanya, Ayub Man itu siapa sebenarnya? Ayub Man itu siapa sih? Siapa ya? Siapa Aku ya? nggak tahu ya, aku taunya Puyana. Oh Puyanam, taunya Puyanam. Ah, Kalau Ayub Man nggak tahu siapa. Nggak tahu. Oh inilah mungkin di itu orang yang di bawah, di atas tirai, bawah tirai itu. Oh itu, Nah mungkin ya. yang bajunya biru bukan? Yang biru ada A-nya itu. Karena aku nggak ada A-nya ya, jadi bukan. Berarti bukan kamu. Bukan. Tapi bajunya biru. Aduh. Oke, gitu. Ada namanya Mel Blanc. Itu Man of a Thousand Voices. Jadi dia lebih ke tokoh voiceover yang sangat legendaris banget. Karena bisa 400 suara tadi. Wow. Mel Blanc. Wow, bisa ngisi Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig, Woodpecker, Woody Woodpecker, Woody. tahu? Mm-mm. Tahu yang ketawanya kasih bilang hehehe. Gara-gara ulang. Iya kan, betul. Tahu. Nice. Woody Woodpecker itu sih yang moncongnya Woody. sangat panjang banget itu. Oke. Dia tuh sebenarnya seorang apa? Dia itu Burung- apa? Burung. Burung pelatuk. Iya nggak sih? Oh, Burung burung pelatuk kan ya? pelatuk. Oke. Oh, Woody Woodpecker. Woody Khas Woodpecker. banget ya suaranya ya. Iya, khas banget. Khas Keren banget. sih ini film tahun berapa ya? dubbingnya. Ini kayak tahun lama deh. Tahun lama banget. Ini yang pertama kali mungkin Wow, ya 109. 1957, Iya, buset. ini dari Berarti- lama nih 1940-an. Berarti pas tahun 2000-an awal diputar itu udah legend ya, legend banget ya udah. Iya. Oh, wow. Wow. Karena kita di Indonesia suguhi dengan kartun lama dari luar. Iya loh. Banyak yang bingung bedanya dubbing sama voice over biasa. Mungkin karena berangkat dari sejarahnya yang sama. Karena VO yang dinaikkan di Disney. Kalau dubbing kan lebih ke acting sama lip sync ya. Mm-mm. Oh iya, sih, betul. Yes. Gimana nih? Banyak yang masih pada bingung nih antara dubbing sama voice over gitu. Mungkin karena berangkatnya itu dari sejarahnya yang sama-sama pengisi suara gitu lah. Bisa dibilang karena VO yang dinaikin Disney. Kalau dubbing kan lebih ke acting sama lip sync gitu. Tapi dubbing itu termasuk voice over kan berarti atau gimana tuh? Jadi kayak mungkin ya Mm-mm. sependeknya aku tahu ya, sependeknya yang aku tahu. Sependeknya, nggak sepanjangnya. Ya, karena belum panjang. Oke. Jadi kayak mungkin voice over itu kayak lingkupnya yang lebih besar, tapi kalau dubbing itu yang lebih spesifik gitu. Nah, kalau dubbing itu kayak ngisi suara buat film yang didubbing dari bahasa asing ke bahasa lokal gitu. Kayak film Naruto, kayak oke. animasi Naruto gitu. Diterjemahkan ke bahasa asing. Mungkin itu Oke. dubbing. Kayak cabang voice over ya. Betul. Iya, salah Yes. satu macamnya voice over gitu. Ya. Gitu. Kalau dubbing kan lebih ke acting sama lip sync-nya, betul banget. Gitu. Yes. Wow. Hari ini sangat-sangat daging sekali ya. Ya. Isinya adalah history. Sejarah. Kamu dulu anak sejarah. Enggak sih. Terus anak apa? Oh, anak apa ya? Anak orang sih. Lebih ke anak orang. Iya, kan anak orang. Oke. Apalagi nih? Ini dari teman-teman Oke. ada yang mau tanya ke Ayub Men nggak? Ada yang mau tanya? Boleh banget di drop di kolom komentar ya. Yes. Dari TikTok atau kalau enggak ini apa nih? Kak malah ditinggal nobar. Iya, sorry ya. Wih. Kak kepiting jadi nomor 1 nih. Wow. Top 1. Cuma ada 2 nih yang nonton di situ. Di Udah sini ada mulai. 3. Aduh, telat nih kayaknya. Cak Iya Cindy nih. Caca. Aduh, it's okay. Oke. Hari ini setelah kita bahas history, Ha-ha. ini tadi aku
menyiapkan apa? Menyiapkan soal Wow, game. menyiapkan apa nih? Game, permainan. Ya bukan sih, ini sebenarnya kayak compile dari beberapa pertanyaan setelah live kita minggu lalu. Live kita Oke. yang bahas Regis itu loh. Nah, Terus, itu banyak banget yang DM sama chat admin. oke, Nah, gimana cara daftarnya, terus gini-gini, kayak ininya banyak banget yang interest buat oke. tentang dunia voiceover gitu. Terus Nah, ini apa? ini saking banyaknya ya, sampai mau full nih Kamu setengahnya. undi ceritanya. Jadi kita undi siapa yang bakalan, pertanyaan apa yang bakalan kita jawab gitu. Oke, boleh. Oke, nice. Yeay. Ini ya, mungkin Kak Amal ya. Oke. Oke, silakan. Aku yang membacakan, kamu yang menjawab. Iya, no, siapa yang Ya. baca? Oke. Dari Kak apa nih? Intervalen Uish. Love. Oh, bukan. Bukan. Kalau semisal dapat project, rekamannya gimana ya, Kak? Apa harus ke studio Indo Voiceover? Silahkan dijawab. Oke, pertanyaan apa tadi? Kalau Astagfirullah. dapat project ya? Apakah Kalau dapat harus ke- project, rekamannya gimana? Apakah harus ke studio? Oke, kalau possible, kalau buat yang talent-talent domisili di Jogja itu kita sangat rekomendasikan ke studio kita, home studio kita. Tuh. Karena kita sudah lumayan lengkap ya, mungkin bisa dibilang lengkap dengan segala setupnya. Jadi biar hasilnya lebih maksimal gitu. Dan buat untuk yang talent remote yang bukan dari domisili Jogja, itu biasanya kita sarankan kalau nggak punya studio sendiri, bisa cari studio terdekat gitu, Oke. biar dapat hasil yang maksimal gitu. Atau kalau udah punya home studio sendiri kayak profesional, itu lebih much better Oke. gitu. Oke deh, semoga Oke. terjawab. Yuk pertanyaan ya, ini masih banyak banget. Lanjut, Oke, lanjut. Sekarang gue yang pilih. Boleh. Sekarang dan Mbak Amal yang jawab ya. Apa nih? Kalau aku nggak bisa menjawab, kamu yang menjawab. Oke, ini gampang sih harusnya ya. Mm-mm. Kak, kalau jadi talent di Indo Voiceover ada biaya membershipnya nggak ya? Aku Biaya sudah punya membership. porto proyek Kak, dan mau join Indo Voiceover juga gitu. Oh, oke. Berarti ini adalah pertanyaan mendaftar talent. Ya, intinya mendaftar talent. Gimana caranya join di Indo Voiceover. Nah, kalau teman-teman mau daftar juga sebagai talent di Indo Voiceover, caranya gampang banget. Langsung aja teman-teman kunjungi websitenya indovoiceover.com. Kemudian nanti bisa langsung klik sign up atau daftar gitu ya di bagian atas. Diklik aja, kemudian tuh bisa tuh diisi data dirinya, ada nama, kemudian alamat dan lain-lain. Kemudian tidak lupa mengirimkan sampel. Jadi nanti sampel suaranya atau portofolionya yang udah pernah teman-teman buat tinggal dimasukin aja tuh di situ gitu. Nanti bakal direview sama tim Indo Voiceover. Oh. Gitu, dan I nanti see. juga akan dihubungi melalui email. Oh, email ya. Oke. Yes. Tapi ada biaya membershipnya nggak kalau misalnya jadi talent gitu? Ada biayanya atau tidak? Tidak sama sekali. Oh, tidak tidak ada dipungut biaya, teman-teman. Oh, wow. Gratis. Jadi- Gratis, Tis. Jadi kalau semisal dapat project itu sebagai komisinya gitu ya? Yes, Jadi nggak nanti ada kalau biaya membership ya gitu ya? nanti kalau dapat Oke. project nanti dari kami itu pokoknya udah urusin semuanya. Pokoknya teman-teman tinggal terima bersih aja, tinggal rekaman, datang. Nanti untuk fee-nya kami juga yang kirim. Oke, Gitu. wow, great, bagus banget ya. Yuhu. Nggak ada membership, jadi nggak usah takut lah. Nggak ada. Yes, Jangan kayak dibalikin dong. oh sorry, Oke. teman-teman nggak usah khawatir kayak ada biaya bulanan nggak gitu. Nggak ada guys, Nggak ada. gratis. Oke, next question. Oke, aku yang ambil. Kita ada berapa pertanyaan nih? Aduh, halnya banyak banget sih. 50-an kali, 100 mungkin. Waduh, apakah ada kelas untuk belajar voiceover, Kak? Silahkan dijawab. Apakah ada kelas buat belajar voiceover? Ada ya. Nah, buat yang tertarik buat belajar kelas voiceover, Yes. kita ada kelas online ya. Kelas Yes, online betul. di Indo Voiceover Academy gitu. Mm-mm. Bisa diakses di indovoiceoveracademy.com gitu. Yes. Gitu sih. Singkat pada jelas ya. Ya, singkat pada jelas. Kalau misalkan teman-teman masih kayak bingung gitu ya, dan penasaran bisa langsung cek aja di Instagramnya Indo Voiceover Academy. Kita kan ini live-nya di Indo Voiceover ya. Jadi kalau khusus kelas, kemudian teman-teman yang pengen beli buku tentang voiceover, itu bisa nanti cek aja Indo Voiceover Academy. Oh, I see. Begitu. Wow. Jadi Ya. ada ya jawabannya. Jadi boleh dikunjungin. Yes. Oke, kita move ke next question. Heeh. Dari kakak Cindy Caca, Kak ada kuis nggak sih atau challenge?
challenge baca ini ya, baca naskah gitu ya. Jadi dulu tuh sempet tuh Indo Voiceover kayak ada challenge baca naskah gitu, terus nanti dibikin collab gitu sama IG-nya kita gitu. Oh. Itu zaman dulu pernah seperti itu. Nah untuk sekarang kalau untuk challenge yang seperti itu belum ada, tapi bisa loh kayaknya kita boleh ya bikin kayak gitu kapan-kapan. Bisa jadi. Bikin Boleh, challenge boleh banget. gitu. Kayaknya seru deh. Oke. Yes. Tunggu ya Kak. Oke. Ini Mm-mm. aku ya yang baca. Yes. Kak, ada kelas yang live tidak, Kak? Kapan kalau ada? Kelas yang live. Live. Seperti kita live pada hari ini maksudnya. Live Zoom mungkin? Oh, live Zoom ya? Zoom atau Google Meet atau apa gitu. Ada nggak ya? Atau mungkin Oh. workshop. Oh, Oke, workshop, kemudian Zoom meeting itu sebenarnya kita ada teman-teman 1 bulan sekali. Nah, nanti untuk info lebih lanjut pokoknya teman-teman terus pantengin aja Instagram kita ya, Indo Voiceover maupun Indo Voiceover Academy. Nanti infonya bakal kita share di situ. Gitu. Biasanya kita untuk kelasnya juga macam-macam. Kadang kelas tentang apa kayak recording, editing gitu-gitu. Terus pernah kita juga kayak belajar voice karakter kalau nggak salah waktu itu. Voice karakter. Iya, atau dubbing experience gitu-gitu. Itu juga belajar banyak tentang voice acting, dubbing gitu-gitu, dan ada prakteknya. Wow. Yes, dan Oh, itu kelasnya via Zoom. I see. Oh, keren sih. Yes, pokoknya teman-teman ditunggu aja. Insya Allah nanti secepatnya kita infokan. Oh, wow. Gitu. Oke, nice. Jadi ada ya kelas yang live gitu? Ada dong. Oke, nice. Ada Oke. dong. Ke next question. Oke, lanjut. Ini ada kakak real life nanya, baca ini aja ya. Oke, Kak, nanya boleh. satu lagi, DAW yang direkomendasikan sama Indo Voiceover apa aja Kak? DAW. Aduh. Yang biasanya dipakai kalau kita kelas biasanya kita ini sih belajarnya Audacity. Audacity yang Ha-ah. free, yang free ya. Audacity. Biasanya pakainya Audacity, tapi kalau untuk yang lain-lain mohon maaf ya, saya sendiri juga kurang tahu. Tapi nanti kalau teman-teman pengen belajar lebih dalam lagi tentang per DAW-an atau editing itu, nanti kita bisa sama ini SE live-nya. SE. Mm-mm. Yang udah pro ya. Pakarnya, betul. Kakak ukiran Anin, hai Kak. Halo Kak Anin. Dubbing experience kapan ada lagi Kak? Wow, dubbing soon experience. ya mungkin. Yes, insya Allah secepatnya ya teman-teman ya. Dubbing experience nih sebenarnya seru banget ya guys, baik itu online maupun offline. Kita juga pernah tuh dubbing experience. Betul Apa banget. namanya? Yang- Workshop offline. Yang online kemarin. Yang Iya. itu nggak sih? Yang mana? Valentine nggak? Oh iya, itu juga. Valentine. Itu apa itu? Long distance recording. Long distance recording. Gitu. Yes. Pokoknya teman-teman ditunggu aja. Insya Allah bakal ada lagi kok dubbing experience-nya. Ya, Kakak Cindy Caca. Hah? Audacity. Audacity gak asik loh Kak, kurang. Itu yang aku tahu Besti. Nanti kalau misalkan mau tahu yang lain, DAW yang lain, nanti aku panggil nih kakak-kakak SE. Reaper aja Kak. Reaper aja, Iya Kak. boleh, Boleh. Reaper boleh kok. Boleh, Reaper bisa juga. Boleh banget. Kapan Kak kelasnya? Nungguin banget nih. Secepatnya. Soon, very soon mungkin ya. Secepatnya ya. Secepatnya ya teman-teman. Dipantengin aja Instagramnya Indo Voiceover. Nanti tahu dong. Oke. Kak Kepitanang, Reaper aja Kak atau studioan ini boleh. Nanti Boleh. kita undang Kak Kepitanang ke sini aja, yang ngisi kelasnya ya. Sebagai Reaper boleh, speakernya ntar. betul. Bisa. Kemarin pernah ada kelas Zoom sama Indo Voice, kayaknya pakai Reaper deh. Aduh, ini sama nih kayak Kak Kepitanang. Yang lainnya yang yang rekomen Kak, maksudnya mau belajar di AW soalnya. Gimana Kak? Ada Kak Tri Live. Heeh. Kemarin pernah ada kelas Zoom sama Indo Voice. Kayaknya pakai Reaper deh Kak. Yang lainnya yang recommended Kak, maksudnya mau belajar di AW soalnya. Oh, Indo Voice emang biasanya pakai Reaper ya, karena emang profesional gitu.
yang lainnya yang recommended Kak, maksudnya mau belajar DIY. Oke, untuk sependek ini taunya baru Audacity aja sih. Sama itu produknya Adobe apa itu. Tapi kayaknya berbayar juga, jadi mungkin Iya, untuk sekarang baru yang Audacity rekomen sih. iya yang rekomen dan nggak berbayar. Yang free. Betul. Kelasnya di mana Kak? Kelasnya kita online ya Kak Kim Sabe. Kelasnya online vianya Zoom meeting. Zoom meeting nanti kita insya Allah cepatnya kalau misalkan bakal ada kelas lagi kayak dubbing experience ataupun kelas editing gitu-gitu, nanti kita akan infokan. Nanti teman-teman tinggal daftar aja gitu. Kakak Cindy Caca asik banget. Iya dong, asik banget dong. Asik. Ini aku Bacain satu-satu. tapi pertanyaannya kayak kayak udah umum banget. Aku cari yang Gak apa-apa, kita ini aja, bacain aja. Siapa tahu teman-teman yang lain juga belum tahu ya. Ini ya, ini yang biasanya banyak banget ditanyain. Kak, aku sudah daftar jadi talent kemarin. Pengumumannya kapan ya Kak? Pengumumannya kapan? Buat teman-teman yang mungkin udah apply, udah masukin sampel juga ke kami, itu biasanya kita review dulu ya teman-teman. Kita review dulu. Nanti untuk bukan pengumuman sih sebenarnya, tapi lebih ke akan diberikan feedback secara langsung melalui email gitu. Jadi kalau misalkan nih dimintain sampel lagi atau kayak mohon maaf Kak belum bisa gitu ya karena belum memenuhi misalkan suaranya, itu nanti kita juga akan infokan melalui email masing-masing seperti itu. Jadi infonya itu lewat email itu guys. Oke, terus ini lagi ya. Kenapa enggak? Nih, kenapa enggak call WA aja Kak? Kenapa? Masya Allah, sangat call banget ya. Boleh, nanti mau call WA sama siapa? Sama Ayu Pen. Boleh. Boleh. Nanti kalau mau spam dah nanti. mau sleep call sama Ayu Pen boleh ya. Astagfirullah. Ayo dubbing experience lagi, udah lama absen nih. Boleh. Gas. Kira-kira teman-teman kalau misalkan kita mau dubbing experience lagi, ada usulan nggak? Misalkan temanya apa gitu? Misalkan ngedubbing film horor zaman dulu. Udah pernah ya kita ya? Udah pernah ya? Film horor udah pernah. Terus kartun juga udah pernah. Terus apa lagi dong? Iklan kayaknya juga udah pernah deh. Emang iya? Iklan udah pernah. Iya tahu. Udah pernah belum ya? Kalau online aku lupa ya. Cuman kalau yang offline itu udah pernah. Kita offline? Yes. Oh, pernah ada. Pernah ada. Kita pernah ada workshop. Wow. Workshop offline. Keren banget. Yes, dan itu di Jogja kebetulan lokasinya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman di luar Jogja tapi pengen ikut workshop kita, boleh kok ke Jogja. Sambil main. Di Jogja bisa jalan-jalan lah ya. Iya. Mau kulineran boleh, mau yang ke alam-alam ada. Semuanya ada. Jadi sekalian liburan. Gitu. Mau Kak kelas Zoom-nya nggak sabar Kak? Iya, kita juga nggak sabar sih. Gas ya, insya Allah kita akan segera. Nanti bakal di ini sama teman-teman deh. Workshop offline mau Kak? Lebih asik ketemu langsung. Wah, asik banget. Asik banget dong. Dan workshop itu workshop offline ya teman-teman. Itu kita kemarin tuh ini ceritanya eksklusif gitu. Wow. Jadi kayak pesertanya tuh cuman berapa ya, maksimal 15 orang kemarin. Oh, berarti terbatas banget ya? Terbatas, iya kita seatnya terbatas. Seat banget. Limited, jadi bener-bener rebutan. Kalau telat ya aduh, iya. Sayang banget. Sayang banget. Gitu. Pokoknya teman-teman pantengin aja ya Instagramnya kita, Indo Voice Over atau Indo Voice Over Academy. Biasanya keduanya tertaut ya. Ya. Kayak anak kembar banget. Oh, kan emang ini anaknya. Betul. Workshop offline-nya kapan? Gimana caranya? Bayar nggak? Dapat makan gratis nggak? Mau dong. Untuk workshop offline-nya ya
teman-teman, untuk kapannya kita belum bisa memastikan, tapi insya Allah sesegera mungkin nanti akan kita infokan. Gimana caranya nanti bakal kita infokan melalui media sosial. Setelah itu nanti teman-teman gampang kok, tinggal daftar aja, ngisi Google Form seperti pada umumnya pendaftaran workshop gitu. Habis itu untuk bayarnya tentu saja berbayar teman-teman. Untuk bayarnya mahal nggak gitu kan biasanya. Mahal Under 100.000 menurutku itu sangat-sangat worth it, karena kita ada dubbing experience-nya. Dubbing experience kayak recording experience gitu. Jadi nanti itu bisa dijadikan portofolio. Portofolio. Feelnya lebih dapat ya. Iya, betul. Dan nanti kan ngerasain langsung rekaman gitu ya, kayak di studio itu yang bikin deg-degan dan disaksikan sama teman-teman yang lain itu wow. Kadang juga ada live session dengan kliennya. Ya. Itu kayak kliennya minta yang gini-gini gitu, kayak Betul. requestnya langsung gitu. Yes, dan nanti bisa pokoknya tanya-tanya apa aja bisa, karena kita juga mengundang ya. Ada guestnya juga, ada voice over talent profesional. Yes, dapat makan gratis enggak? Nanti bakal ada snack sama minuman. Biasanya kita ada snack sama minuman. Mau dong? Boleh banget. Boleh kayak game sabi. Oke, next ada ini pertanyaan Kak Cindy itu relate banget dengan ini, salah satu pertanyaan yang ini. Kak, kemarin aku sempat lihat video buku dunia voiceover. Boleh di-spill tidak ya? Belinya di mana Kak? Gitu. Buku dunia voiceover boleh banget. Aduh, ada contohnya nggak ya guys? Ini nggak ya? Di sini. Ambilin dulu mau nggak? Boleh, diambilin dulu deh. Yes. Ambilin dulu Kak. Minta tolong ya Kak. Oke. Oke. Ini nunggu Kak Amal yang ngambil spill buku dari dunia voiceover. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, di ini voiceover itu ada buku tentang dunia voiceover gitu, yang bahas mengulik banyak tentang voiceover gitu, tentang teknik pernafasan, terus ada wait sebentar. Ada cara teknik pernafasan, terus ada setting toolsnya, macam-macam tools apa aja yang dibutuhkan, terus ada voice acting juga, ada di dalam bukunya juga ada skrip-skrip naskah, beberapa penggalan gitu yang bisa dipakai buat mungkin bikin porto atau apa gitu. Nah, ini Kak Amal udah datang nih. Yes, nanti kita buat Kakak Widi sebentar ya, Besti. Ada Kak Widi sama Kakak siapa tadi di atas, kayaknya bertanya juga deh. Nanti kita jawab satu persatu. Nah, ini untuk bukunya ya, teman-teman. Ini untuk buku dunia voiceover. Di mana sih aku lihatnya sih? 2, ini ada kamera, itu ada kamera. Oh, itu juga ada. Itu ada warga TikTok nih, ada foto di sini. Oke. Nah, ini untuk buku dunia voiceover. Teman-teman kalau misalkan pernah lihat VT-VT di Indo Voiceover maupun Akademi, itu kita juga menyediakan yang namanya buku buat belajar voiceover, namanya buku dunia voiceover. Isinya lengkap banget. Belajarnya juga mulai dari nol. Mulai dari pengenalan voiceover itu apa, kemudian profesi-profesinya gitu-gitu. Kemudian diajarin pokoknya dari mulai produksi, sebelum produksi sampai produksi, recording, editing, itu semuanya ada di sini, teman-teman. Ya. Terus dikenalin alat-alat buat rekaman itu apa aja, terus gimana cara nginstal, kayaknya ada juga deh. Bahkan kayak gitu, software iya tahu ya. Yes, kemudian ada ini juga mic gitu. Buat yang sering bertanya, mic yang biasa dipakai gitu. Karena kan. mic itu penting banget, apalagi di voiceover ya. Kalau mic-nya kualitas ya. Mempengaruhi kualitas suara gitu. Betul. Nih, ini cara ngedit simpelnya juga ada. Jadi pokoknya ini lengkap banget. Terus belajar tentang naskah, terus gimana caranya ngenalin suara kita, jenis suara kita, itu juga ada sopran, alto, tenor gitu-gitu. Terus naskahnya juga ada. Ada juga ya. Ada contoh naskah nanti bisa dibacakan buat latihan. Gitu-gitu. Pokoknya lengkap. Bisa buat sampel juga nggak sih naskahnya? Bisa dong. Nanti bisa pokoknya di-record aja, teman-teman. Nice. Yes, nih. Belalang. Alangkah enaknya menjadi kupu-kupu ya, gitulah. Naskah-naskah ini bisa di
lah pakai buat foto. bisa buat latihan. Tapi kalau mau beli di mana sih? Kalau mau beli gampang banget, teman-teman mau chat admin dulu juga boleh atau oh iya nanti chat admin aja kalau misalkan teman-teman mau, nanti belinya lewat toko oren. Oh, lewat toko oren ya? Iya. Oke, mungkin kalau di Lewat toko oren bisa toko langsung oren. di dunia voiceover gitu nggak sih? Hah? Maksudnya? Langsung diketik buku dunia voiceover gitu. Oh, nanti kita kirim aja linknya Oh, daripada better bingung link. mencari ya. Betul, daripada salah produk ntar. Betul. Sebenarnya banget. kalau untuk yang jualan buku voiceover Voiceover? itu masih jarang banget. Sangat Iya, jarang jadi banget ya. takutnya nanti kalau pas nyari searching itu nggak dapet. Jadi mending Oh. nanti menghubungi admin aja, Kak, aku mau beli buku dunia voiceover gitu, nanti langsung dikirim linknya. Lebih langsung satset sih. Yes. Coba kita Ada. scroll dulu ya, teman-teman ya. Kakak siapa tadi? Kak Widi gitu ya tadi. Mana? Nih. Ini nih, pertanyaan dari Kakak Gadiansyah. Oh, Biasanya buat iklan, kartun atau apa, Kak, yang sering? biasanya buat iklan, kartun atau apa Kak yang sering? Oh, yang ini. sering project-project. Project ini ya, kayak pertanyaan cara dapat Heeh. bukan cara dapat sih, kayak apa aja project di VO gitu. Yang paling sering. Seringnya yang paling sering banget itu biasanya comedy profile atau iklan gitu sih. Iklan kayak iklan komersil gitu loh, iklan di sosmed. Kayak mungkin ada yang lihat iklan Shopee, Gojek atau iklan apa ya? Produk Ya, kecantikan. produk-produk gitu. kecantikan sering. Biasanya itu sering banget. Sering banget sih itu. Kalau animasi kartun mungkin lumayan tapi nggak terlalu sering ya, karena Iya. emang produksi kartun kan emang lebih effort ya daripada Betul. iklan komersil biasa Iya. gitu. Paling dubbing ya mungkin kalau kartun gitu, animasi. Oh iya betul. Biasanya dubbing dari kartun luar gitu. Iya, atau drama-drama. Drama-drama yang didubbingin. Kemudian ada next apa nih? Kak Widi. Kak Widita, next dubbing telenovela jadul gimana? Iya, Boleh, boleh banget. Telenovela. Itu kayak Marimar gitu kan ya? Iya. Iya gak sih? Marimar itu nggak tahu sih film. Lucu. Nggak tahu, dulu kakakku pas tiap weekend itu nonton Marimar di Global TV gitu. Kamu ikut nonton ya? Iya, Ketahuan. Karena dia nonton ya terpaksa ikut nonton sih. Nggak usah terpaksa, kamu pasti suka kan, kamu penggemar kan. Sok-sokan Iya. terpaksa tapi Gitu. ditonton. Ya akhirnya juga nonton juga gitu. Yes, next dubbing telenovela boleh banget. Boleh. Nanti kita catat, ayo. Oke. Boleh. Telenovela ya. Dubbing Oke, telenovela, gas. Oke. mana Dubbing ada explain pensil? telenovela. Ini ada pensil. Oh iya. Telenovela. Oke, telenovela. Kita tulis dah. Apalagi ya? Boleh nih teman-teman kalau mau kasih rekomendasi gitu, misalkan Kak bikin dubbing ini dong. Apa? Boleh banget. Yang India gitu ya, itu termasuk telenovela bukan? Marimar yang rasa mah gak enak. Mari Mas. Itu Marimas. Betul juga ya, Marimas bukan Mari Marimar. Mas. Mari Mas. Oke, next asik Yes. banget telenovela. Kak Cindy sama Kak Triola masih dulu pernah nonton kah? Ada yang nonton nggak dulu zaman-zaman telenovela gitu? Harusnya pada nonton sih. Telenovela. Nonton ya. Masih pada udah pada nonton. Siapa tahu nih yang nonton Gen Z angkatan tahun 2000-an udah nggak ketemu telenovela. Telenovela coba ya guys. Esmeralda. Esmeralda. Drama-drama Meksiko, Brazil, Venezuela. Ya, kayaknya mungkin Marimar itu termasuk yang Meksiko kali ya. Oh ya. Yang booming juga ya. Marimar dulu kayak gambarnya apa ya? Kayak paling aku ingat itu kayak Menari. scene-nya bukan nari. Oh. Dia kayak naik kuda terus di pinggir pantai gitu. Ya gitu ya. Sumpah, Terus jujur aku nggak nonton guys. terus si cowok yang ceweknya naik kuda yang ceweknya naik kuda yang ceweknya megangin kudanya gitu. Ya kayak gitu dah. Oh jalan cowoknya. Gitu. Marimar. Amigos. Siempre. Ya sih, ini bahasa Meksiko banget. Ya, terus di dubbing kan pakai bahasa Indonesia. Ini lucu banget. Kemarin tuh aku makan ini apa namanya? Makan pecel lele di pinggir jalan ya. Nah, terus di depan pecel lele itu ada yang jualan
apa burjo gitu, bubur kacang hijau. Hmm. Nah habis itu dia tuh punya sound gede banget ya. Nggak tahu sekarang tuh di mana-mana penjual tuh Pak sering ini loh teman-teman, apa kayak entah TikTok kan atau nonton apa. Nah itu tuh biasanya bapaknya tuh apa nyetel musik emang kenceng gitu pakai sound. Nah itu nonton drama guys, aku nggak tahu drama apa tapi itu dubbingan gitu loh. dan ya kita bisa membedakan ya, maksudnya ini hasil dubbing sama bukan gitu loh. Jadi dia nonton entah itu drama apa aku nggak tahu, tapi dia dubbing. Dan itu kedengar kita makan pecel lele itu sambil ini drama apa dengan drama tidak gitu loh. Lucu banget, bapaknya nonton drama, entah nonton telenovela itu juga bisa sih. Ngomong gini. Ada aja ya. Kak Kim sabe horek Kak. Horek bukan? Horek, sound horek ya. Tapi gede banget juga soundnya tuh, ya Allah bapaknya, ya ampun sampai semua orang mendengarkan. Itu kayak jadinya mendengarkan semuanya nih. Dracin itu Oke, Kak, Dracin. paling Dracin, soalnya namanya tuh nama-nama yang ini pernah project kita pakai itu, kayak misalkan siapa ya, Jason gitu-gitu loh namanya tuh. Ampun dah. Iya. Asik banget telenovela. Yes, Seindah telenovela. Musim Ceri. Mana Seindah Musim Ceri? Itu Kak Kim sabe. Aku nonton sih kayak Seindah Musim Ceri. Ini Seindah Musim Ceri. Terus Kak Caca itu pemainnya cantik. Pemainnya cantik dan cakep, iya, ganteng-ganteng ya. Adriela Pipilung. Bibilung. Bibilung siapa? Atau dari Marimar atau dari mana? Pak Budi. Pak Budi. Ya gitu dah. Bibilung. Aduh, ini yang nonton nih pasti pada ini ya, Iya, relate ya, tahu ya. mungkin Cassandra. pecintanya dulu mungkin. Penonton setia. Yes. Oke, ini masih ada 3 pertanyaan. Oh, iya. Simpel banget ya. Oh my god, udah jam segini guys. Ini kayak simpel banget, harusnya bisa lah ya. Boleh. Ada batasan usia tidak ya kalau mau jadi talent VO? Soalnya masih kuliah. Aduh, simpel banget lah jawabnya. Nggak ada batasan ya. Kadang kita juga butuh talent untuk anak kecil, buat orang dewasa, orang anak Remaja. muda, remaja gitu. Jadi kalau batasan usia nggak ada gitu. Jadi harusnya semuanya bisa apply gitu. Silakan ya teman-teman yang lagi kuliah, yang masih sekolah, atau yang atau sekarang pengen nambah-nambah apa namanya penghasilan gitu, atau kegiatan gabut mau ngapain, ya udah belajar aja voice over. Betul. Betul, Bisa tanpa batas usia. Mm-mm. Apalagi Kak, sampel suara ini bagaimana ya Kak? Apa ada naskah yang bisa dipakai untuk sampel? Naskahnya itu kalau misalkan teman-teman bingung, itu bisa banget nanti langsung cek aja di highlight ini Instagramnya Indo Voice Over. Di bagian register talent itu ada naskahnya tuh di bagian belakang, nanti tinggal di scan aja. Udah kita sediakan Google Drive, itu isinya naskah gitu. Tinggal Ya, pilih ya. ya tinggal dipilih, nanti tinggal dibacakan aja. Tapi kalau misalkan teman-teman udah punya sampel, udah punya portofolio, atau udah pernah ngerjain project-project gitu, itu juga bisa dikirimkan ke kita. Ya. Wow. Sih. Keren. Kayak gitu. Pertanyaan-pertanyaan ini harusnya udah terjawab lah ya dari kita ngoceh dari tadi. Pertanyaan familiar. Apa itu? Ya, biasa tadi kan udah selesai. Oh ya udah udah semua ya. Udah. Ini kayak biasa kan. oh ya, nggak usah dibacakan. Nggak usah aja, nggak apa-apa. Oh, ya udah. Karena emang udah tadi udah sempat kesinggung juga. Oh gitu. Wow gitu. Jadi itu Yeay. dia pertanyaan-pertanyaan dari Votizen yang belum sempat kejawab, kita jawab hari ini. Gitu. Ya. Dan, Wah. Ini masih ada nih komen-komenan. komen-komennya masih banyak banget ya. Hakim Sabi, Dokter Arifin. Dokter Arifin. Dokter Arifin. Wah, ini pengalaman nih Kak Kim Sabi. Dracin tuh gitu-gitu namanya, WKWK Wijaya, bener. Keluarga Wijaya gitu kan. Iya. Iya. Oh, bukan nama asli kok. Bukan asli Cina. Susah kan? Siapa tahu namanya? Nyebutinnya tuh susah. Siapa Jadi itu tahu belum nanti nama-nama Indo. Indo ya. Oh, dia adaptasi. Siapa Kayak tahu? Pak Budi tuh. Ini Bapak Budi. Kalau join jadi talent berarti harus domisili sana. Enggak
enggak sih. Mm-mm. Kan bisa kita ada talent remote, ada talent Jogja. Kalau semisal Kak Widi dari talentnya bukan domisili Jogja, Mm-mm. bisa aja daftar ya. Daftar aja. Terus kalau semisal dapat project nih, bisa buat hasil yang lebih proper itu bisa datang ke studio rekaman terdekat di wilayah kakak gitu. Jadi biar hasil audionya lebih profesional gitu Betul. daripada rekaman sederhana lewat device telepon, HP gitu. Kadang lebih susah buat mendapatkan kualitas yang lebih baik gitu. Jadi oke kalau domisilinya bukan Jogja, dari talent remote itu bisa banget. Yes. Gitu. Yes, jadi bisa dari mana aja ya, Kak. Betul. Tidak harus Jogja. Yeay, masih adakah teman-teman yang ingin bertanya lagi? Boleh Masih banget. adakah? Ini udah extend banget ya. Dari jam 3:04 sampai Kita harusnya jam 4 udah selesai. harusnya tadi udah jam 4 udah selesai, tapi nggak tahu molornya banyak banget. Lebih panjang daripada biasanya gitu. Nggak apa-apa, kalau misalkan masih ada yang mau ditanyakan, boleh banget. Wow. Oh iya, next week kita masih ada asik banget. Iya, asik banget dong tentunya. Bisa diketahui aja. Thank you penjelasannya. Oke, gitu. Jadi next week kita masih ada live Instagram lagi insyaallah. Buat bahas topik yang lebih spesifik lagi. Wih, apa nih? Spill dong. Aduh, jangan. Kenapa sih nggak mau di-spill? Nanti kita spill hari Senin dah. Nanti Oke. hari Senin biasanya itu ada flyer live harusnya di Instagram The Voiceover gitu. Jadi pantengin deh di hari Senin jam 10. Insyaallah. Jam 10. Yes. Kalau nggak hari Senin, hari Selasa ya gitu dah. Pantengin aja. Ya, oke. Teman-teman, aku mau tanya dong. Kalau misalkan kita live di YouTube gitu gimana sih? Di Oke YouTube. nggak? Kita live-nya di YouTube. Kita live-nya di YouTube gimana? Kenapa Oke nih? nggak? Biar ini aja, biar lebih enak layarnya. Biar nggak kayak kotak kecil kayak Iya, Instagram kotak kecil ya. biar bisa Lebih gitu loh. bisa landscape gitu. bisa landscape, betul. Kita bisa undang banyak tamu ya. Biar Guestnya bisa lebih rame. ntar. Iya. Terus kan lebih enak juga kan teman-teman kalau nontonnya tuh lewat di YouTube. Iya, bisa jadi. Bisa jadi, Iya bisa sih. jadi. Boleh ya sambil di komen-komen menurut kalian bagaimana? Wih, asik tuh, aku sering pantau YouTube. Boleh. Yeay. Wow. Oke aja sih, Kak. Milestone 60 hari nonstop, tapi ya aduh. Boleh. Sangat. Tapi Kak Kim Sabi ikut. Heeh. Harus ikut tapi harus join. Oke, nah. Yes. Waduh, kok ini bertambah lagi yang nonton. Oke, wow. Terima kasih semuanya boleh banget ya di YouTube. Boleh dong. Boleh. Oke, Yeay. thank you. Nice. Ini gimana nih, Kak? Ini udah 4:30 nih. Boleh. Wow. Apakah akan kita akhiri? Apa kita akhiri? Momen aja. Sesi hari ini ya. Oke. Ini kayak habis kelas beneran ya, habis Ah. kuliah ya, kita tutup sesi hari ini. Sampai jumpa di minggu depan gitu. Yeay, ya Ini Allah. kayak bener-bener udah 2 SKS. Aduh. Jadi mungkin dari Kamal nih sebelum kita tutup ada Apa? sepatah 2 patah kata ya, sebelum kita tutup. Oke, sepatah 2 patah kata. Udah. Katanya sepatah 2 patah kata. Sepatah 2 patah kata. Udah. Aduh, ayo. Ada kata-kata. Apa? Kata-kata hari ini. Iya, dari silakan. Kamal. Silakan. Kan Kamal kata-kata hari ini. Silakan. Kata-kata hari ini. Nah, Kata-kata hari ini apa ya? bingung. Bingung ya. Awan, Miki. Bingung ya. Was, dari kakak Widita. Makasih banget buat live sore ini kak. Ngobrolnya santai tapi seru dan berdaging. Wah mantap. Oke, Tunggu next nice. live. Semangat selalu kakak berdua. Yeay, terima thank kasih you. kakak Widya sudah menonton kita sampai akhir. Sehat-sehat terus. Nantikan live selanjutnya. Oke. Mm, Ada nggak nih kata-kata hari ini? kalau aku nggak ada sih. Kalau kamu ada nggak apa-apa? Nggak ada.
Aku lempar ke Kamal karena nggak ada gitu. Oke, nah, oke, terima kasih semuanya udah nonton live kita hari ini. Nantikan live kita minggu depan mungkin di jamnya nanti kita infoin lagi dah. Oke. Oke, pantengin terus saja Instagramnya Indo4Sabar buat info-info berikutnya. Siap. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan ya. Bye. Bye. Nggak ada doa dulu. Nggak ada sih. Udah bye. Bye bye. Terima kasih. Ini end-nya di mana ya? Ini ya. And live, yes.